अस्सलामु अलैकुम सजनों ते बेलियो, उम्मीद करना कि सारे दोस्त अहबाब अल्लाह पाक दे फजल ते करम दे नाल हैरियत नाल होंदे। अज दिन जी सोमवार दा ते इस टाइम फहरे सियालकोट दे कम उम्र नामवर ते माशाअल्लाह जी सस्ते व्यापारी मुहम्मद बिलाल बाजवा साहब दे डेरे ते मौजूद हाँ। ते माशाअल्लाह जी बाजवा साहब ने एक दफा फिर दिल खुश कीता है दोस्तां वास्ते मेहनत करके 5 टॉप क्लास आला नस्ल दियां खूबसूरत गावां, इस तो अलावा 2 मज्जां भी लैके आए ने। कम अज कम कीमत है जी 2,40,000। सारे जानवरां दी तसल्ली कराने ते इन्हां दा जिहड़ा प्यार मुहब्बत वाला रेट है वह भी मालूम करने। भाई बिलाल साहब आओ जी सामने जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई बिलाल साहब की हाल है? ठीक हो? सब हैरियत है? हाँ जी ठीक ठाक, शुक्र है मालिक। सेहत भी ठीक है? शुक्र है। राजी हो? ठीक ठाक। चलो जी अल्लाह सा तुहानू खुश रखे। माशाअल्लाह काम सोहना चलदा पिया। छाए पे यूट्यूब ते भी फेसबुक ते भी 2 वीडियोज हर हफ्ते अपलोड होंदियां ने। दोस्त जनाब दे नाम तो जनाब दे काम तो वाकफ ने। दोस्तां नू फिर अपना ते डेरे दा भी मुकम्मल तारफ करवा दिया। सियालकोट तहसील पसरूर गांव चौक फ्लोरा मेन सियालकोट रोड दे उत्ते चविंडे दे भी 3 किलोमीटर, भागोवाल दे भी 3 किलोमीटर। वैड़ियां फराद भी 10 हाना जी गोल। फरमान भट्टी साहब ने शरकपुर तो आए हैं। 2 वैड़ियां लैके गए ने। मुबीन सरवर साहब ने सियालकोट दे को लैके 2 चाची होरी गुजरां लैके गए, उन्होंने नाम नहीं पुछे। चलो माशाअल्लाह गांव वाला काम तुहाडा चंगा उठिया। नहीं तो अगे हर वीडियो च तकरीबन 12-13 जानवर मौजूद होंदे हैं। बैठे ने मज उन्हां लई। चलो अल्लाह है रखे। मेन रोड दे उत्ते डेरा मौजूद है जी। डेरा मशहूर है सूबेदार रुफाक साहब के नाम तो हर वीडियो च सूबेदार साहब का भी पैगाम शामिल होंदा। माशाअल्लाह जी अच्छी गुफ्तगू होंदी है। मजीद सूबेदार साहब का पैगाम भी लेने, फिर दोस्तों जानवरों का भी शौक करा देने जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सूबेदार साहब सर की हाल है? ठीक हो? सब हैरियत है? बड़ा सोहने मालिक दा बड़ा बड़ा करम फराज साहब। रौनक लगी माशाअल्लाह सोहनी? माशाअल्लाह रौनक सोहना मालिक लाने वाला जे फराज दा तू मैं कौन रौनक जो रौनक लाए उदो लगदी। बेशक बेशक सोहनी गल है सर। जी गल कि जिन्ना मर्जी दौड़ते रहो। मेरी तरफों, मेरे बरखुदा की तरफों, मौलवी साहब की तरफों, जेह्ड़े मेरे मेहमान आए इन्हां की तरफों सब नूं अस्सलाम वालेकुम। रौनक फराज साहब जो मालिक ही लाए तो लगदी है। बिल्कुल सर। बंदा पिया उल्टा सीधा होए ना रौनक नहीं लगदी। जो ओहदे नज़र सफली होए ना तो उदों रौनक ते उदों सबब भी ते रौनकां उदों ही लगदियां ने। दूसरा एक जिंदगी का जिहड़ा सफर अज मौलवी साहब होरां नूं टाइम देना पहला ये ना होए कि असीं किते गुस्ताखी दे जुमरे च ना जाइए। मैं एक छोटी जी करांगा जे आखिर ते मैनूं टाइम दिओगे तो ठीक, नहीं देंगे तो अल्लाह ही अल्लाह। असां ते खुश ही रहना। असां जिंदगी दे विच रोना तो सिक्ख्या ही नहीं फराज साहब। जिंदगी च एक शै सिक्खी है फराज साहब, खुश रहना। माशाअल्लाह जिहड़ा बंदा जिंदगी च खुश रहना सिख लगे ना वो दुनिया के किसी कोने ते मार नहीं खाएगा। रजाक मियां अच्छा खुश रहना, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना जिस तरह भी रहा जाए। एड़ा दुनिया का सफर है ना बहुत मुश्किल है। भैया साहब मैं अगे बयान तो खलोते कि अज मैं की अज दसा कि बारे वो जो मैंने कहा रहा कि मैं क्या थोड़े संदीप कह रहा था कि मैं कहा जी ये ना दसिया जाएगा दुनिया का सफर जोड़ा ना बहुत मुश्किल है। देखो साड़ी छोटी जी जिंदगी है लेकिन असीं इस जिंदगी नूं बना के बह गए हैं कि जी साड़ी बड़ी जिंदगी है लेकिन बिल्कुल छोटी जी। इत्थे कल मेरा वालद साहब बैठे होंदे हैं, अज वो चिट्टी दाड़ी बुक्कल मार के मैं बह गया। केड़ी जिंदगी? अगले दिन की गल है जी, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं होई। वो बैठे होंदे अज मैं बह गया, कल मेरा बरखुदार पै जाएगा। तो जिहड़ा बंदा इस जिंदगी नूं इस तरीके नाल ते लोकां नाल प्यार करके गुजार के जाता है ना ओहदा उन्हां नाल सोहना मालिक फौजी साहब करदा। बिल्कुल कोई शक नहीं करदा। ते प्यार किंज करदा जिवें करन दा हक है फराज साहब। ते जेड़ा इस जिंदगी नूं उलझू के गुजार के जाता ना ओहदे नाल सोहना मालिक भी प्यार नहीं करदा। कोई शक नहीं। इस तरीके नाल ये कि अपनी सोहनी जिंदगी गुजार के जाता अपने बच्चों नूं सही अपने जिस तरह आप ही जिंदगी गुजारना उस राह रास्ते ला के जाता है। उन्होंने मतलब शादियां ब्याहां के माजरे मुजरे वो इस तरीके नाल करके जाता है तो उन्हें समझो कि अपनी जिंदगी सोहनी गुजारी है। तो जे लोगों नाल मामलात उलझा के जाता है कि जी इधर भी
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਦ ਬਾਈ ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਲ ਕਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇੜਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਦੇੜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੌਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਦਾ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما। पुत्र फराज साहब और पुत्र तैयब साहब अल्लाह तो सलामत रखे। मैं कुरान या 2 आयत पढ़ी जिंद भी तिजारत माशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाने कुरान मजीद में कि ऐ ईमान वालो मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताता हूँ जो तुम्हें खुदा के अजाब से बचाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये तकरीबन 10वां रकू है 28 सिपारे दा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो हल अदुल्लुकुम अला तिजारत मैं तुहानू इवें तिजारत बताना ऐसी गल बताना जेड़ी खुदा आप आखरी है मैं ओथवा को खुदा दे अजाब को बचे सी तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह तुम अल्लाह के हुक्म पे चलो और अल्लाह के नबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलो और अपनी जान से और अपने माल से जिहाद करो अल्लाह के नाम पर। माशाअल्लाह माल अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अपनी जान से जिहाद तो मुराद नमाज भी है, जिहाद भी है, सब कुछ है। अल्लाह पाक फरमाए कि मैं इंसान को इवें पैदा नहीं किया कि मकसद वास्ते, मेरा कोई मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर मेरा मकसद इंसान ने छोड़ दिया तो मैं इंसान की शक्ल को नहीं देखता, मैं इंसान की कौम को नहीं देखता, मैं इंसान के अमल को देखता हूँ। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर इसके अंदर जो बलबला मच रहा है कौन सा बलबला है। अल्लाह पाक तो दिलों के फैसले करते हैं ना, ज़ुबान से हम तुझको धोखा दे सकते हैं, अपने रब को धोखा नहीं दे सकते। तो अजीज़ा ने मोहतरम सबको पहला है कि अल्लाह के हुक्म को
जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करेगा, शरीयत में अल्लाह पाक उसको शाबाश भी देगा, सवाब भी होगा, मुनाफा भी होगा। ये तिजारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भी तिजारत की है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से उसके पास बहुत बकरियां थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत माल था। माल रखना, माल की तिजारत करना कोई मना नहीं है, लेकिन इसमें झूठ मारना ये अपने आप को जहन्नम की तरफ धकेल रहा है। इस वास्ते अल्लाह पाक फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो लोग झूठी जिंदगी गुजारते हैं, झूठ में किसी को लूटते हैं, अल्लाह पाक उसको लानत फरमाता है। अल्लाह पाक हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। फराज साहब इन्होंने मैं मੱਝ ਦਿੱਤੀ है साहब होਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ साहब होरी आर्मी ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम ਮੇਰੇ अस्सलाम। ਡੇਰੇ ਸਲਾਮ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब मैं जितनियां वीडियो देखियां ने पहले सरदार साहब दियां, ते उन्हां वीडियो तो मुतासर हो के ते मैं जिथे आया सी, ते जिस तरह दी इन्हां दी पहले गल्लां सुनने सन, वीडियो च गल्लां करदे सन, अज उस तो ज़्यादा पाया गया सरदार साहब नूं माशाअल्लाह। और इसे वजह तो मैं इन्हां दा डेरा वेखिया, घर देखिया, माल देखिया, ते मेरा ख्याल है कि शायद इन्हां दी वजह तो अल्लाह पाक ने रिज़क भी दिता है, माल भी दिता है, इज्जत भी दिता है और बेहिसाब दिता है। और मैं इन्हां को मੱਝ लई है और इन्हां जिस तरह मैं देखिया ना आया बंदे दी हया करते हैं, वाकई पता चलता है किसी बंदे दी इस डेरे ते आओ तो कदर करते हैं। और जिस तरह बिल्कुल असा सुनिया सी, वीडियो देखिया सी, उस तो ज़्यादा पाया गया। तो साड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हां नूं होर रिज़क देवे, इज्जत देवे, ते इन्हां दा नाम बुलंद होवे, ते कारोबार तरक्की अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। साहब ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ। बिल्कुल शक नहीं, कोई शक नहीं। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡਸਟੰਪਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਡਸਟੰਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਧਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਵਰ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟੰਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਸਟੰਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਅਨਵਰ ਮੈਂਬਰ, ਕਿ ਅਨਵਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। क्या बात है। ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟੰਪ ਉਹ ਵੀ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਰਕੇ ਆ। सुभान ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਸੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ मैं नेड़े हो ਜੋ के नहीं कर ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। बेशक कोई शक ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਤ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ सुकून हो जाता है। ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਠੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ साड़ी दे ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਡਸਟਰਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, बेशक ਜੇ ਸਰੂਰ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तौफीक ही नहीं देता उन्हें। ਤੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? बिल्कुल कीता उन्हें। ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਆਂ ਅਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਗਾਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਤੋਰੋ ਭਾਈ ਅਮਰ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਵੈੜੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਕਿਦਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਖਿਲਾਰ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਸਾਮਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕੰਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਬੋਲਾ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਲੀਟਰ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 15 ਲੀਟਰ ਬੋਲਾ। ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ, ਲਾਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਸਾਮਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿਸਾਮਤ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੈੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੈੜੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੰਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੱਪਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਕੱਦ ਵੈੜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਆਮਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਅੱਜ? ਆਂਬਰ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਚਲੋ ਲਓ ਚੱਕਰ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਨਸਲ ਕੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਦੀ? ਮੋਟੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਾਲਸਟੇਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ। ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਸਟੇਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ। ਬੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ? 15 ਕਿਲੋ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੈੜੀ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਦ ਛੱਡ ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ 2,85,000 ਰੁਪਏ। 2,85,000 ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕੀਮਤ। ਛੋਟ ਕੇ 18-19 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰੇ ਕਿੱਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ 2,85,000 ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਬਰਖੁਦਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ? ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਲ ਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਾਲ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। 2 ਚਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਖਲਾਰ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, 2 ਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਤੇ ਲਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਣੀ, ਵੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ। ਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਵੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵੱਛੀ ਦੀ ਸੈਕਸ ਸਿਮਨ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਨਾੜੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਓ। ਬੱਚੀ ਵਿਖਾ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਅੱਖ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖੋ, ਚੱਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਆਂਬਰ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੱਪ ਕੇ ਕਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 2 ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋੜ ਤੇ ਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਡੱਕਦਾ ਹੀ ਡੱਕਦਾ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਬਲਾਲ? ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕੱਢਿਆ? 23 ਕਿਲੋ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਉਹ ਇਹ 2 ਚਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਗਾਂ ਫੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦੀ? ਆ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸੈਕਸ ਸਿਮਨ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੀ? ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੱਦ ਜਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਓ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ 3,30,000 ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾ। 3,30,000। ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਰਸੀ। ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ 2 ਦੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਗੁਲਿਆ ਹੋ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3। ਦੋਸਤਾਂ ਚੱਕਰੋ ਵੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਆ ਪੋਲਾ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੋਲਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ
ਬੌਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਬੌਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਭਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਈ ਰਾਤ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਰ ठीक है गुलाब जी आगे आ गई जी गां नंबर 3 अभी सुई है गब्बन है लगदी इंज जिवें सुई है ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਦੋਧੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਧੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਦਾ ਗਾਈ 100 ਲੈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ 2 ਮਣ ਚ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਪਾੜ ਸਾਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਗੱਬਨ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਭਾਈ ਬਲਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾ दूसरा सुआ सोना किन्ने के दिन लिंदी है ਇਹਨ ਫਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਅਨਮੋਲ ਜੀ खिलार भाई इतने जरा सीधी करो गां नंबर 3 गब्बन गां में दूसरा सुआ सोना है दिन कोई 7 कि लिंदी भी माशाल्लाह जी थन दोस्तां वेख लैने ने सोने पावरफुल थन लगे ने माशाल्लाह जी वंड दोस्तां दे सामने की नस्ल है भाई बिलाल दी टोरो भाई जान जर्सी ते चोलस्तानी क्रॉस नंबर 3 दी आ गई माशाल्लाह जी छड़ ते लाम लो जी दोस्तों जर्सी ते चोलस्तानी क्रॉस भी अच्छा है चोलस्तानी विच क्रॉस आ गया दोस्त जान देन दसो बिलाल साहब शर्माओ ना करो गल पूरी करया ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ घट वाला आर्डर दसो दोस्तों की जेडी चीज ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ आ चेक कर लो माशाल्लाह जी जी भाई बिलाल गां नंबर 3 ਦਾ ਰੇਟ 2,80,000 ਰੁਪਏ 2,80,000 ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,80,000 ਜਰਸੀ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਵੀ ਮੋਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 14 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ 100 ਵੇਖੋ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ठीक है चेक कर लो माशाल्लाह जी पीछे बच्चा ठीक पीछे दे बच्चा गां नंबर 4 मुकम्मल जी सामने दोस्तों वेखनी है हाइट वगैरह वेख लेनी है सुआ दूसरा ए चेक करो ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਰਸੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਅੱਖ ਵੇ क्या बात ਕੰਨ ਵੇ अमर साहब ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਆਮਨ ਏਰੀਆ कितना बोला भाई बिलाल दे कोल ਬੋਲਾ 14 ਕਿਲੋ ਤੇ 100 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ए चेक कर लो जी ठीक है भाई ला चलो जी चौथा दिन दूसरा सुआ सुई है माशाल्लाह जी कैमरे च मुकम्मल नजर आ रही है 14 किलो बोला दोवां टाइमां दा टोटल नस्ल की भाई बिलाल दी ਜਰਸੀ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਦਾ जर्सी ते चोलस्तानी क्रॉस की कीमत है दी ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 2,35,000 2,35,000 नंबर 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,35,000 ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਖਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨਵਾ ਸੁਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 5 ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੀ ਲੈ ਅਗਲਾ ਚੁਕਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5 ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਕਿਲੋ ਆ ਖਿਲਾਰ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸਜਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਰੂ ਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾ ਕਰ ਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾੜੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਸਹੀ ਦੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦਿਸੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈ ਹੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਜੀ ਆ ਵੇਖੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੋਟੀ ਤੇ ਕੰਨ ਛੋਟਾ ਵੇਖੋ ਅੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਸਲ ਕੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਜਰਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਰੇਟ 2,55,000 2,55,000 ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,55,000 ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਰਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਬੈਈਓ ਫਿਰ ਕਰਾਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨਵਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਜੇ
ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਬਲਾ ਲਿਆਓ ਆਪੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਮਾਝ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ दूसरा पैदा भरा दे तीसरा ਸੂਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਪੰਜ ਹਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਜੀ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਲੋ ਆਇਓ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਸਾਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੂਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਕੱਟੀ ਸੂ ਕੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਜਰਾ ਮਾਜੀ ਲਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਲਓ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਫਤ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਨੂੰ ਆ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਠੀਕ इसको माशाल्लाह थल्ले डाउन लाया ਚੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿਤੋਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2,85,000 2,85,000 ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,85,000 ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਬਲਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹੈ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੋਇਆ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੱਦ ਕਾਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਮ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੂਆ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਦਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸੇਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 15 ਕਿਲੋ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਣ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਸਾਊ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਰੋ ਸੂ ਭਰਾ ਸਭ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੈਯਬ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨੇ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जी बिलाल साहब मझ नंबर 2 का रेट 3,10,000 3 लाख ते 10,000 लो दोस्तों नंबर 2 ते चेक कराइए कीमत डिमांड 3 लाख ते 10,000 पैगाम जी सूबेदार साहब टाइम ओवर हो गया अज कितने मिनट होए 3 हो गए ने सही दसियो 29 3 हो गए ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ आज ज्यादा हो गया ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੈਣੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਅਹਿਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਆਗ ਲਈਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਗਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਡੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਚੱਸ ਆਏਗੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਓ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾ पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जज़ाकल्लाह आया स्वाद कि नहीं आया ਪੂਰੀ ਚਾਸਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਜਵਾਨੀ ਭਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਨਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ पाक आर्मी ने साडा दिल है साडी जान ਤਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ पाक आर्मी ने नारा मारिया ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਦਾ ਝੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਝੋਣ ਡੈ ਪਿਆ ਆਓ ਸਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਰਨਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਈਏ ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਸ ਕੋਈ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਟੱਪ ਜ਼ਾਨਾ ਯਾਰ ਚਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੈਯਬ जान हो रही ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਗਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜਾ ਦਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਜੀ ਫਿਰ पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जज़ाकल्लाह ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਵਜੀ ਗਲਤੀ ਕੋ ਸਾਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪੀਲਾ ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਜਿੰਜ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਮੱਝ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ 1000 ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ ਦੀਵਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਗਾ ਦੀਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਕੱਢੀ ਗਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਵੰਡਣਾ ਵਡਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਅੱਬੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਯਾਦ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲकुल जी, बहुत शुक्रिया। याद रहनी है। अल्लाह पाक ने खुश रखे, आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। मेहरबानी साहब जी, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।